السلام علیکم، ڈریم ڈی کوڈ میں خوش آمدید۔ ویڈیو کو لائک کریں اور لنک کو شیئر کریں ان گروپس میں جہاں پہ آپ کے کزنس ہیں، دوست ہیں، تو شاید لوگ پسند کریں اور دیکھیں اور ہماری ویڈیوز کو ویوز مل جائیں۔ مجھے بہت عرصہ ہو گیا یہ سوچتے ہوئے، اور بہت عرصے سے اور وہی بہت لوگوں سے میں نے پوچھا بھی کہ ہمارا نیشنل کریکٹر ہے کیا، مطلب پاکستان کا بحیثیت پاکستان۔ ظاہر ہے جب ہم اپنے آپ کو جو بھی کہتے رہیں، جو بھی ہم علاقائی طور پہ اور صوبائی طور پہ جو بھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے اور کہتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر ہوتی ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو کسی اور اس سے پہچانتے ہیں، شناخت سے، قومیت سے۔ لیکن جب آپ پاکستان سے باہر ٹریول کرتے ہیں، اپنی باؤنڈری سے، جغرافی سے باہر نکلتے ہیں، تو آپ پاکستانی ہوتے ہیں اور آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہی ہوتا ہے۔ میں بہت سارے ان لوگوں کو جو پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ان کو بہت اعتراض آتا ہے پاکستان کے اوپر، ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاسپورٹ سے وڈرا ہو جاؤ نا، اس کے بعد جو بھی کرنا ہے وہ کر لو۔ تم ٹریول اس پاسپورٹ پہ کر کے گئے ہو اور ساری فیسلٹیز، اسائلم بھی تم نے اسی پاسپورٹ پہ لیے کہ مجھے میرے ملک میں جان کو خطرہ تھا تو مجھے یہاں پہ پناہ دے دی جائے سیاسی۔ یہ سب خیر میں یہ والی باتیں نہیں کر رہا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا نیشنل کریکٹر یا ہم جو بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، دنیا میں کیا سمجھتی ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ دنیا میں خاص طور پہ جو انڈیا سے سرکاری اور انفرادی طور پہ اور ہر طرح کے جو بھی ہینڈلز ہیں، جو اینٹی پاکستان اور انتہائی شدید اور دہشت گردی تو وہاں سے آئی ہوئی، یہ سب بولتے رہتے ہیں اور ہمارے ایک امیج بناتے رہتے ہیں کہ ہم جیسے بہت خطرناک۔ جب وہ آتے ہیں یہاں پہ ملنے کے لیے، گھومنے کے لیے، کھیلنے کے لیے، تو اس کے بعد ان کو لگتا ہے بالکل ابھی جو انڈیا سے دو حضرات آئے تھے جن کی بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اور وہ پاکستانی ہمارے دوست ہیں، وہ ان کو لے کے لاہور میں مختلف جگہوں پہ گھومے، جس طرح لوگوں نے ویلکم کیا، تو یہ اتنی خاص بات نہیں تھی، یہ تو بڑا نارمل تھا، مجھے بھی کوئی خاص نہیں لگا۔ لیکن جب انہوں نے وہاں جا کے جس چیز کی بات کی وہ یہ تھی کہ یار صفائی بہت زیادہ تھی لاہور میں، صفائی بہت، حالانکہ ہمارے حساب سے اب لاہور اتنا صاف نہیں ہے جتنا صاف ہوتا تھا، لیکن کیونکہ وہ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں بہت زیادہ گندگی ہے، اور سڑکوں پہ بھی اور ہر جگہ، اور ہر شہری گندا ہے۔ کچھ چھوٹا سا کچھ علاقہ ہے دلی کا جہاں پہ یہ سارے راشٹرپتی بھون اور جو بھی پارلیمنٹ ہاؤس اور لال قلعہ اور والا جو ایریا، وہ کچھ تھوڑا بہت صاف ستھرا، تھوڑی چوڑی سڑکیں نظر آتی ہیں۔ ادروائز آپ دیکھ لیں فلموں میں کوئی آؤٹ ڈور ان کے نا شارٹ دکھائے نہیں جاتے اس طرح سے سڑکوں کے۔ اگر آپ کو دیکھنے آؤٹ ڈور انڈیا کیسا ہے تو وہ گینگز آف واسے پور میں دیکھ لیں، آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا۔ ویسا پاکستان 70s میں بھی نہیں تھا، 70s میں بہتر تھا۔ تو 70s میں ہمارا ہوا یہ کہ ہم جب آزاد ہوئے تو اس کے بعد ہم ایک لبرل قسم کی آزاد ریاست تھے، لوگ سوٹ پہنتے تھے، پارٹیز ہوتی تھیں، آفیشیلی شراب بھی الاؤڈ تھی سرکاری محفلوں میں اور سرکاری اداروں میں۔ اس کے بعد جو ہے ہم ایک نیشنلسٹ قوم بن گئے، پھر ایک مارشل لا لگ گیا، ایوب خان صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی کسی دشمن نے اگر ہمیں میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم یہ کر دیں، تو ہم ایک پاکستانی قوم بن گئے۔ اس وقت بھی ہم بہت ماڈرن تھے، میں نے تصویریں دیکھی ہیں 60s کی، اس میں جو پارٹیز ہیں اور جو فیشن ہے عام لوگوں کے، زیب النساء اسٹریٹ کے اور لاہور کے اور بہت ساری جگہوں کے، مری کی تصویریں بہت ساری میں نے دیکھی ہیں 60s کی، تو بہت زیادہ ماڈرن لوگ ہوتے تھے۔ اب ایسا لگتا ہے آج کے زمانے میں کہ وہ جو انڈین فلموں میں جب بھی پاکستان کا شاٹ دکھاتے ہیں تو سارے لوگوں کی مونچھیں صاف ہوتی ہیں، سب کی داڑھی ہوتی ہے، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اور رومال رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، فلسطینی والے رومال۔ مطلب ایسا لگتا ہے پاکستان جو ہے نا وہ پتہ نہیں مدرسے میں قائم ہے یا مدرسے میں پاکستان ہے یا پاکستان پورا مدرسہ ہے۔ مطلب عجیب و غریب ایک تشخص پیش کرتے ہیں پاکستان کی، ایسا کریکٹرائز کرتے ہیں اس طرح کا۔ خیر تو وہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا جو میں نے 60s میں تصویریں دیکھی اس میں تو ہم بہت ماڈرن تھے۔ اس کے بعد ماشاء اللہ ہٹا ہوا، پھر 71 میں ایک اندوناک واقعہ ہو گیا، یعنی کہ ایک سیاسی طور پہ باشعور خطے نے یہ کہا کہ ہمیں جو نہیں رہنا، جو بھی اب وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں ادھر تم ادھر ہم، ادھر ہم ادھر تم، جو بھی وہ نعرہ تھا۔ اس کے بعد ایک حکومت قائم ہوئی اور پھر اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی اور پاکستان پھر سے ایک جو ہے وہ لیڈرانہ رول میں دنیا میں نظر آئے۔ تو ہمارا تشخص یہ ہوا کہ جی ہم اسلام پسند ہیں اور ہم ماڈرن بھی ہیں، ہم آج کے دور کے ہیں، ہم جدید ہیں اور ہم یہ۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا گیا اور پھر ان کے خلاف ایک اتحاد بنا، پھر آنن فانن پہ کیس چلا کے
उनको फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद अचानक पाकिस्तान इस्लाम का किला बन गया, और पाकिस्तान इस्लाम का ऐसा किला बना कि वो पोस्टर मुझे याद है बचपन में वो मैंने देखे हैं, जिसमें इलस्ट्रेशन होती थी और पोस्टर लगाए जाते थे, अखबार में ऐड भी आते थे हुकूमत की तरफ से कि शेर और बकरी एक ही जगह से पानी पी रहे, और शेर बकरी को कुछ नहीं कह रहा क्योंकि शेर का पेट भरा हुआ था, या शेर अंधा था उसको बकरी नजर नहीं आ रही थी। भाई जंगल की मिसालें इंसानों में देखे। खैर तो हमारा वो उस वक्त हमें बताया गया, हम उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में हमारा क्योंकि सेकंड शिफ्ट का स्कूल था तो उसमें ये होता था कि असर के टाइम पे पूरा ब्रेक होता था और सब लाइन बना के जाके और मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, स्कूल में जो मस्जिद थी उसके अंदर, और फिर वापस दोबारा से क्लासेस रिज्यूम होती थी। और हमारा यूनिफॉर्म अचानक तब्दील करके पैंट शर्ट से उन्होंने कमीज शलवार कर दिया और हमें जिला कैप लगा के जाना पड़ता था स्कूल, और नीचे हम जॉगर्स पहनते थे। तो हमें लगा इस्लामी तशक्कुस ही हमारी शनाख्त है और हमारी पहचान है, और फिर हम जो है वो एक इस्लामी मुल्क और इस्लाम की ताकत और इस्लाम का किला बन गए। लेकिन अंदर से हम सब वैसे ही रहे और सारी हरकतें वही रही हमारी। उसके बाद जो है वो एक बेनज़ीर का दौर आया अचानक 88 में, फिर वो जमहूरियत बहाल हुई और बेनज़ीर की हुकूमत आई पहली, और उसके बाद वो पीटीवी पे वो गाने चलने शुरू हो गए। उससे पहले पीटीवी पे हर कोई दुपट्टा पहना होता था, आदमी भी दुपट्टा पहना होता था, औरतें भी दुपट्टा पहना, सोते में भी दुपट्टा, जागते में भी दुपट्टा, भागते में भी दुपट्टा। फिर वो अचानक 88 में सब खुल गया और ये वाले डांस शुरू हो गए टीवी के ऊपर, पीटीवी। तो पीटीवी से पता चलता था कि हमारा कौमी किरदार है क्या, हम किस तरह के, भाई जैसे दुनिया में और मुल्कों के होता है कि ये कौम इस तरह की है, ये कौम इस तरह की। हम वो दुनिया की वाहिद कौम है जिसके बारे में दूसरे मुल्क, दूसरे लोग जो वो भी डिसाइड नहीं कर पाएगा हम किस तरह के, और हम खुद भी डिसाइड नहीं कर पाए। कभी एक आगे कोई और एक रंग लगा देता है, दूसरा आगे दूसरा लगाता है, एक आगे एक मुंह लगा देता है, दूसरा आगे दूसरा मुंह लगा देता है। तो उसके बाद वो शुरू हो गया, और फिर मॉडर्न हो गया, फिर वाइटल साइंस और नाजी हसन और ये जुनैद जमशेद और ये सब शुरू हो गया, और फिर पार्टीज टाइप माहौल शुरू हो गया, और हमारा हो गया कि हम बहुत लिबरल हैं, इससे पहले हम किसी बहुत उसमें माहौल में थे। उसके बाद जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान आ गया, एनलाइटन, पता नहीं कौन सा मॉडरेट इनलाइटन, और पता नहीं कौन सा और याकूब पार्टी वाला सीन, मुशर्रफ साहब का दौर आ गया। उसके बाद एक अजीब कोई और दौर आ गया, फिर इमरान खान की हुकूमत आ गई, फिर जो भी ये सब हुआ हम तय ही नहीं कर पा रहे। मतलब मुझे लग रहा है हम तय करना भी नहीं चाहते कि हमारा नेशनल कैरेक्टर है क्या। मुझे तो अब तक मैं डिस्कवर नहीं कर पाया हूँ कि भाई पाकिस्तान में रहते हैं हम किस तरह के लोग हैं। हम क्या गुस्से वाले लोग हैं, अग्रेसिव हैं, हम बहादुर कौम है, हम डरपोक कौम है, हम अय्याश कौम है, हम इस्लाम पसंद कौम है, हम पाबंद सोम सलात कौम है, हम डरपोक कौम है, हम बहैसियत कौम हमारा किरदार है क्या, हम किस किस्म के, हम 14 अगस्त को ही फायरिंग कर रहे होते हैं, हम 31 दिसंबर की रात को 1-1.5 घंटा तक फायरिंग करते रहते हैं न्यू ईयर के लिए, और फिर हम जुमे की नमाज में भी रश लगाते हैं, फिर हम रमज़ान में हज करने के लिए भी वो महंगे दुनिया का सबसे महंगा हज हम लोग करते हैं। उसके बाद हम वो एक जो कराची में ज़बरदस्त ड्रामा शुरू हुआ, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जी हम बकरे का गोश्त खिलाते हैं लोगों को बिठा के, और हम लोगों को इस बात का आदी बना रहे हैं घर से निकले, काम धंधा छोड़े, जगह जगह खाने खाएं और शाम को घर चले गए। मतलब ये जो चैरिटी के नाम पे इनको सिर्फ कराची नजर आता है, जहाँ पे हर आदमी काम कर रहा है, ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनको चैरिटी कराची में नजर आती है। इनको मिट्टी नजर नहीं आता, इनको बदी नजर नहीं आता, इनको थर के इलाके, नगर पार्कर, थर पार्कर, ये जगह इनको नजर नहीं आती, जहाँ गुर्बत का, जिन्हें साकरान नजर नहीं आता। साकरान तो बहुत करीब है कराची से, वहां जाके देख लेंगे वहां पे सूरत हाल क्या है। पक्के मकान नहीं लोगों का, लेटरल प्लेक्स का जो सिरप होता है वो रोटी पे लगा के लोग शहद समझ के खाते हैं। आज के दिन, आज 2025 में ये सूरत हाल है बलूचिस्तान में। अभी मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात वो उस पर एक अलग, हम चैरिटी वाला जो पूरा ड्रामा है उस पर एक अलग वीडियो करेंगे। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे इतना अरसा हो गया पाकिस्तान में रहते हुए, आधी सदी मैंने गुजार ली है, मुझे ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। डिसाइड तो चलो बाद में होगा, चॉइस हो 3-4, भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम किस किस्म की कौम है। कोई बता सकता है पाकिस्तान में कोई इदारा, कोई अक्लमंद आदमी, कोई प्रोफेसर, कोई आम आदमी, कोई पढ़ा लिखा, कोई गांव का समझदार आदमी, कोई भी सहाफ़ी, कोई डॉक्टर, कोई बता दे भाई हम हैं कौन, क्या मिजाज है, हमारा नेशनल कैरेक्टर है क्या, या हमारे नेशनल कैरेक्टर पे कोई काम ही नहीं हुआ, या काम हुआ तो हर उस दौर में जिस दौर में जिसको जो चीज़ पसंद थी उसने उस चीज़ के हिसाब से हमारे कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर दी।
मतलब हम वो मुजस्मा जिसको हर बंदा आगे छीलना शुरू कर देता, फिर एक और शेप निकाल देता, फिर छीलता, फिर एक और। तो मतलब कब तय होगा कि ये जो कौम जो 1947 में अलग वतन बना के एक पूरा, हमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि भाई पाकिस्तान एक पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में वजूद में आया और इसको असेंबली से अप्रूव कराया गया इसकी आज़ादी को, और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन में इंग्लैंड जाके वहां पे भी अप्रूव कराया गया और उसके बाद ये प्रोसेस अमल में आया, ये तक तो बताया नहीं गया। और उसके बाद बातें लोग कर रहे थे कायदे पे क्रिटिसिज्म और इस पे भाई तुम टेंट नहीं लगवा सकते, तुम 1000 बंदों की शादी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। पाकिस्तान बनाना बहुत बड़ी बात है, मतलब छोटी बात नहीं है। आज जो हिंदुस्तान में हाल है ना मुसलमानों का, जो कायदे ने कहा था कि जो मुसलमान यहाँ रह जाएंगे ना वो सारी जिंदगी अपनी वफादारी साबित करते रहेंगे, उनकी वफादारी साबित नहीं होगी, आज वही हो रहा है। तो अगर किसी को ये बात समझ आई है और उसको ये पता चल गया है कि पाकिस्तान में हम लोगों का नेशनल कैरेक्टर क्या है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।